ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 26 जनवरी तो बाद ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਢਿੰਗੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਫਲ ਤੈਰਾਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛਲ ਹੋਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्रांति कदे भी रज्जे पुज्जे लिया नहीं सके, क्रांति हमेशा भुखे ढिड ने लियाई है ते फतेह भी पाई है। धर्म दे नां ते पाड़ पाउंदियां जो इस वेले ये नीति वरती गई सरकार वालों नवीं नहीं है। किसी प्यो की जगीर किसी दी नहीं है। कोई हुक्मरान अज खड़ा होके कहेगा कि मेरा है, उहदा नहीं है। वो साडे प्योआं ने जाना वारियां सी तां ये साडा भारत है। जब ये साझा भारत है जी तो क्यों आखिर नवी पार्लीमेंट दे इत्थे उसारी वास्ते एक धर्म नूं अगां लिया के गल कीती गई। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो ऑन योर टीवी ते मैं हां रमन तूर। दिल्ली दीयां बरूहां ते पंजाब जाके बैठा ते उहदे पिछे पिछे हरियाणा दे किसान ते नाल दी नाल इस वेले जिहड़े हैगे आ पूरे भारत वर्ष दे जिहड़े किसान हैगे आ जिहड़ा इतिहासक अंदोलन चल रहा उत्थे किसान अंदोलन ओहदा जिहड़ा हिस्सा जाके बन गए। बिना शक जिहड़ी आशंकावां बहुत सारियां सी कि किसी भी तरह दा जिहड़ा इम्तिहान होर वड्डा इम्तिहान दरपेश आ सकदा इस किसान अंदोलन नूं ते सरकार दीयां रणनीतियां तो शुरू तो असीं सारे वाकफ सी ते पिछले जिहड़े एक दो दिनां दे विच बीतिया खास तौर पर 26 जनवरी के दौरान तो उस जिहड़ियां चीज़ां ने घटनावां ने काफ़ी हद तक जिहड़ा अंदोलन नूं बहुत वड्डियां जिहड़ियां चुनौतियां दे रूबरू कीता। इस वेले असीं जिहड़े डॉक्टर हरशिंदर कौर जी दे नाल बैठे हुए हां। असीं उन्हां दे पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्हां दे नज़रिए तो समझण दी कोशिश करते हैं क्योंकि वो एक समाज सेविका के तौर पर हर पहलू के उत्ते हर टॉपिक के उत्ते अपने जिहड़े व्यू जरूर दिंदे हैगे, अपनी राय जरूर दिंदे आ। ते अज भी असीं उन्हां दे नाल इस अंदोलन दे फिलहाल जिहड़ा एक नज़रिया हैगा ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 1907 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਢਿੰਗੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ? देखो जे ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਫਲ ਤੈਰਾਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛਲ ਹੋਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਫਲ ਤੈਰਾਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਖ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਜੀਵਿਆ ਗਿਆ, किस तरीके सच ते हक लई तुसीं आवाज़ चुक सके, किस तरीके दी मिसाली मौत सी ਉਹ मायने रखती है। बिल्कुल इसे तरह कोई भी संघर्ष जदों विढ़िया जाता है तो हमेशा उदों अत हुई हुंदी है जदों बंदा सहंदा है थोड़ी देर तक होर जदों सिखर हो जाए कि बस हुण आर या पार दी लड़ाई है तो उदों एक उस संघर्ष का रूप लैंदा है जिथे हमेशा किरती खड़े हुए ने। क्रांति कदे भी रज्जे पुज्जे लिया नहीं सके, क्रांति हमेशा भुखे ढिड ने लियाई है ते फतेह भी पाई है। जिन्नियां मर्जी थावां ते भावें इहो जे संघर्ष कुचले गए होण या फतेह प्राप्त हुई होवे, अखीर उस अत करन वाले दा अंत होया। बिल्कुल हुण भी देखो किते इह संघर्ष नूं रूप जो दिता गया वो दिता गया धर्म दे नाल वंड पाउण दा जी, जो कि इस विच है ही नहीं सी जी। ते इन्नी बार आम लोग वंडे गए ने धार्मिक पाखंड नाल जी। मैं ये लफ्ज़ बड़ा डाढ़ा वरतिया क्योंकि मैनूं पता है कि जिस गुरु दी मैं नाम लेवां वो धार्मिक पखंडां विरुद्ध खुल के बोल सके। बिल्कुल जी, मैं उसे गुरु दी नाम लेवा हुंदियां होया इस दम खम नाल कहना चाहुंदी हां कि धर्म दे नां ते पाड़ पाउंदियां जो इस वेले ये नीति वरती गई सरकार वालों नवीं नहीं है। बिल्कुल, पर सवाल वड्डा ये उठदा है कि साडा मुल्क किसी प्यो दी जगीर नहीं है, तुहाडा मेरा
ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਜੜਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 2% ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਹੋਏ, ਈਸਾਈ ਹੋਏ, ਬੁੱਧ ਹੋਏ, ਜੈਨੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵੱਖ ਸਿਰਜੋ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਝੰਡੇ 'ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, 9 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਝਾਂਕੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅਗਾਂਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਝਾਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਜੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵੱਖ ਦੇ ਕੇ ਬਾਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ 2% ਉਹੀ ਸਨ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੱਲੇ ਰੋਕੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹੀ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਬਾਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਚੀਨੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਲਈ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਖਾਲਸ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ,
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਾਮਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਲਹੂ ਦਿੰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਘੁੱਟਦਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਮੀ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਰਮੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਏ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਦਮ ਬੋ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜੇ ਸਨ? ਉਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਕੱਟ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਰਾਮੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜੇ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਾਗੀ ਨੇ 2% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਛਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਭੜਕਾ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਗੀ ਕਹਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਆਖਰ? ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਦਿਖ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ IAS IPS ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅੱਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਹੈ?
ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਬਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਮਧੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਏ ਹੋਣ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਦਾਵਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਇਆ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜੋ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜੰਗ ਆਰੀਆ ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਬਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਕਸ਼ੇ ਲੰਘੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਕਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਵਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਹਰ ਢਾਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਬਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਪੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੜਕਣਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਭੜਕੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁੜਦੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਟੈਂਟਰਮਸ ਗਿਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੰਧ ਸਿਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਬਾ, ਬਾਪੂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਪਰਚਮ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਉੱਠੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਢੰਗ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ 4 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਆਇਆ ਕੌਣ ਸੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਖ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਜੇ? ਇਹ ਸੋਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਪਨਪਣੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਅਲੱਗ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਬੜਾ ਮਨ ਭਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੋੜ ਲਏ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 26 ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਮਤ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 3 ਕੁ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਠ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ 40 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯੁੱਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਦਾਵਾ ਪਾੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਹਰ ਧੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਤਰ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਪਾੜੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਆ ਜੁੜਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਨੂੰ 300-400 ਜਿਹੜੇ ਆ MLA MPs ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰਜੀ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 140 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 70 ਵਿਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤੁਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ECG, ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜੇ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੀਨਸ ਡੈਥ, ਖਤਮ। ਖੜੋਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਹ, ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 6 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਹਿ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਪੌੜੀ। ਦੂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਜੇ। ਖੜੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਕੋਲ ਖੜਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਰ ਆਖਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਸੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜੋ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਬਦਬੂ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਾਹ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਿਲਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਯਕੀਨਨ ਬਾ ਕਮਾਲ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਪਰੋਸਣਾ ਸੀ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਏਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਜੇ। ਸੋ ਡਟੇ ਰਹੋ,
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਏ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਨ ਏਅਰ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਤੂਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।